ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस वीडियो 'ਚ पढ़न लगे हाँ स्कोप। कल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੋਪ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸਕੋਪ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹੀ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करो, मॉडर्न व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करो ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस दसो। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्न ट्रेडिशनल ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ठीक है, तो ਸਕੋਪ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮॉडर्न ਤੇ ट्रेडिशनल ਦਾ डिफरेंस, मतलब ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ रहेगी डिस्टिंग्विश ਦੇ क्वेश्चन ਦੀ डिफरेंसेस ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ क्वेश्चन ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, मतलब एक पढ़ तो लिया ही है कि की होंगे है दोनों चीज़ा, बस उन्होंने देख लेंगे कि दोनों के डिफरेंसिस कितना लिखने आंसर के। ठीक है, स्कोप ये ना मैं माड़ा रीड भी करूँगी बिकॉज मैंने इदा लगता भी ये वाला जो टॉपिक है इहदे थोड़ा बुकिश लैंगुएज पानी पेगी, क्योंकि कई टॉपिक्स होंगे जिते तुसीं अपना ना है ना कहानियाँ पा के आ सकते हो, पर जो टॉपिक समझ लिया फिर तुसीं कहानियाँ भी पा सकते हो ये, मतलब समझ लो फिर कहानियाँ पाई जो, लर्न करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ हैडिंग्स याद कर लियो बहुत है। एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का आंदा होंदा है, 25 24 है ना हैडिंग्स ने। तुसीं हैडिंग्स लिख लो, भावें दो लाइन्स माड़ा जिहा एक्सप्लेनेशन दे दो कि क्यों हैडिंग वैलिड है, बस मिल जाते हैं नंबर। जिथे तक मैं ना मैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स देखे हैं, मिले हुए हैं मार्क्स बच्चों को। वी हैव रेड अबाउट द पॉलिटिकल साइंस इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट एंड स्कोप और सब्जेक्ट मैटर हैज़ kept changing with the change of time. Greek thinkers confined the scope of political science up to the study of city states. मतलब आप पहला भी पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है ना, विद टाइम टू टाइम है ना, विद सिचुएशन टू सिचुएशन है चेंज ही होंदा जा रहा है। उसका स्कोप तो जो सब्जेक्ट मैटर है चेंज हो रहा फिर तो। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर की होंदा, मैं पहला भी कहा सीगा, सब्जेक्ट मैटर होंदा है कि आप की पढ़ांगे इस स्पैसीफिक सब्जेक्ट के अंदर आप की पढ़ांगे तो क्यों पढ़ांगे, तो की रीजन है इस, मतलब अगर मैं गल करा लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर जो है पॉलिटिकल साइंस के विच ही आंदा, क्यों वो सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का, पर क्यों वो आता है, ये सब कुछ पढ़ना आप स्कोप के। ठीक है, ग्रीक थिंकर्स कन्फाइंड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अप टू द सिटी स्टेट्स बिकॉज एट दैट टाइम सिटी स्टेट्स वर कंसर्न्ड विद टोटल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस टर्म्ड इट एज मास्टर साइंस। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸੋਫਰ ਸੀਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸੋਫਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, क्यों, क्योंकि उस टाइम सिटी स्टेट्स ही फंक्शनल सीगियां। आपां पढ़िया कि आपां जो मॉडर्न टाइम जो आ गए है ना, साडे कोल नेशन स्टेट्स आ गई। ठीक है ना, नेशन स्टेट्स की सीगियां, मतलब फ़र्क ही है सिटी स्टेट्स ते नेशन स्टेट्स विच। सिटी स्टेट्स सीगियां बहुत छोटी आइडेंटिटीज़ है ना, तो जिहड़ी वो सीगी नेशन स्टेट वो काफ़ी वड्डी आइडेंटिटी है कंपेयर टू सिटी स्टेट। ठीक है, पुराने ग्रीक फिलोसोफर का मेन टॉपिक सी सिटी स्टेट्स। इस करके एरिस्टोटल आप पहला भी पढ़िया, वो कौन सी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उन्हें उन्होंने टर्म किया सी मास्टर साइंस। 1 मार्क क्वेश्चन है कि उन्हें एक किन्ने टर्म दी, तो एरिस्टोटल या फिर इदा आ सकता है कि एरिस्टोटल ने किहड़ी टर्म दी सी, दैट इज़ मास्टर साइंस। ठीक है, आफ्टर दिस इस तो बाद की होया, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेड द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। हुण सिटी स्टेट्स तो कित्थों मूव हो गए, वो कहते सिटी स्टेट्स तो ठीक है पर आप हुण होर की पढ़ांगे विच स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये भी साडा उन्हां दे सबजैक्ट मैटर दे विच आना शुरू हो चुका सी। ठीक है, एज सेंट्रल टू द पॉलिटिकल साइंस एंड दिस वे द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी अ वास्ट चेंज हैड केम इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, हुण की होया कि 20th सेंचुरी आई ना, तो काफ़ी हूँ पहला पढ़िया सी आप सिटी स्टेट, फिर वो कितने मूव हो गए, वो कहते स्टेट एंड गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं। पर जो जिमें 20th सेंचुरी आई बड़ा वास्ट चेंज आया उन्होंने सबजैक्ट मैटर च। क्यों, क्योंकि हुण ट्रेडिशनल तो लैके मॉडर्न थिंकिंग वाल चल रहे थे थिंकर्स जोड़े से फिलोसोफर से, वो कहते ट्रेडिशनल तो जी बेकार है, हुण आपां करांगे मॉडर्न। मॉडर्न वाले की कहते हैं उन्होंने ना बिहेवियरलिस्ट किया जाता सीगा।
ठीक है। वो करते सीगे इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर। कहना तुसी तो यार कागज़ पर मतलब ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ MLA ਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, उन्होंने इंक्लूड करती एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इनटू द स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो कहते कि ना जिमें हुण देख एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर उन्होंने ऐड करता, फॉर्मल भी इनफॉर्मल सैक्टर भी। दीज मॉडर्न थिंकर्स हैव ऑल्सो इंक्लूडिड द स्टडी ऑफ पावर। उन्होंने कहा कि पावर की स्टडी भी इंक्लूड करांगे, रूल की भी करांगे, अथॉरिटी की भी करांगे, लिजिटमेसी ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਪਾਵਰ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦਾ, ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ 'ਚ, PS 'ਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ। into the subject matter of the political science. As a result, scope or subject matter of it has become very vast. Now every activity which is of political nature comes under its study. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਸਟ ਆ ਗਏ। ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ, ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰੂਲ ਹੈ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗੇ 24-25 ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੈਡਿੰਗਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੇਜ। ਬਹੁਤਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੇਮਸ ਸਕੋਲਰ ਗਾਰਨਰ, ਆਪਾਂ ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਗੇਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਸਟੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਬਿਗੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸਕੋਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਿਗਿਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ। ਇਨ ਫੈਕਟ state is central to the study of political science and the whole subject of political science revolves around it. तो कहता state ਤਾਂ ਜੀ मतलब central है political science। ਜੇ ਆਪਾਂ state ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ political science ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ state ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ according to Garner। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਟਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ state ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, state ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। Political science is historic investigation of what state has been, analytical study of what the state is, and the political ethical decision of what the state ought to be। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ what the state has been। ਮਤਲਬ
ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਾਰਟ। ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਾਟ ਦ ਸਟੇਟ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਥੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟ ਸਟੇਟ ਔਟ ਟੂ ਬੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਔਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਟਲਸ viewpoint, the study of state has been divided into the three categories as study of past of state, study of present of state, study of future of state। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਮੀਨਿੰਗ ਹਾਊ ਐਂਡ ਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦ ਫॉर्म ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਟੂਡੇ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਇਟ ਟੁਕ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਟੂ ਰੀਚ ਅਪ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫॉर्म ਐਂਡ this has passed through various stages. In the beginning of families were formed, then families got divided into caste and caste gave birth to the city states. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈਆਂ ਕਾਸਟ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਲੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਰ ਸਮॉल ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, and population concerned with the total life of individual. Gradually the city states change into the nation states. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। and the political science explain the historical growth of the state. Even otherwise we should not forget there is close relationship between past and present, and in order to understand present we need to understand past. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੇਕ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ of the present of the state and sees what are the objectives, relation between the individual and the state. Besides this, it is also seen that what type of means are adopted by the state and fulfillment of its objectives. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ objectives ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Present day state is concerned with overall development of its citizens, and for this purpose it involves various rights and liberties to the citizens.
The present day states also accept the fact that the development of state lies in development of people. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਮਫੈਸਿਸ ਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਟਸ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। According to Aristotle, the state originated in the bare needs of life and continued its existence in the sake of good life. With the purpose to make the life of an individual still better, the changes in the form and nature of the states were natural. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਬੇਅਰ ਨੀਡਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਔਰ 1 11 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 4 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। With the purpose to make life of an individual still better, the changes in form and nature of the state was natural. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। It is the duty of political scientists that by collecting knowledge about the past and present, the state must give suggestions for the future of the state so that the better state could be established. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਜਾਣਨਾ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ। ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਮਝ में आ गया कि मतलब वो 3 ਚੀਜ਼ਾਂ डिवाइड करता है। फिर आ गया पास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि अपने ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਫਿਊਚਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਈਏ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਡ मेरी मिसप्रिंट है थे स्टेट एंड द स्टडी ऑफ स्टेट इज इनकम्पलीट विदाउट द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਈਚ ਆਫ these 3 मतलब governments have 3 organs। बोली चल हुई जा रही है फिर ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਆਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਤੇ
जुडिशरी। ਹੁਣ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10th +1 +2 ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। The study of government is also important because the study expresses and enforces it will through the government। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। The subject of political science makes the study of all the forms of government and their organs and also tells us which form of government is better and why। ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਆਪਾਂ +1 ਨਹੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤੀ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਤੀ। ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ study of international relations and international organizations। present is age of मतलब ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ। Therefore, each state has to establish relations with others. Besides this is the need of international relation and the maintenance of international peace and stability। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਰਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵॉर ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵॉर ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵॉर ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਣੀ ਸੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵॉर 'ਚ ਵੜੇ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਲਸੋ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਿੰਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗਸ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵॉर ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Today, international laws and international organizations have formed to regulate mutual relations among various states as international relations, international laws and international organizations were subject matter to the political science। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ UPSC ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ PSIR ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। For establishment of international peace, League of Nations after World War I, UN after Second World War, many such organizations like NAM ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ, Commonwealth of Nations, ठीक है, एशियन है, यूरोपियन यूनियन है, G77 है, VTO है। आ की सीगे ਆਪਾਂ 10th +1 ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਏਸੀਆਨ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਇਹ
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਨॉन ਅਲਾਈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੀਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵॉर ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਡ ਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੈਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੀ politics started as the science of affairs of city. Later it broadened to the compromise and large country state. Now it has to take final step and stand forth as a science of world organization. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰੋਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੈਨ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਇੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਓਬਵੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਪਰਫॉर्म्स वेरियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ फॉर आउट पोजेशंस आयंस, ठीक है, ये सब कुछ चलता है। वो ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ नू, है ना, पॉलिटिकल स्टेट्स नू। उस तो बाद बिसाइड्स दिस प्रेजेंट स्टेट हैज़ ऑल्सो कंसर्नड विद द टोटल, मेरा कुछ मिसप्रिंट है, आई डोंट नो, पढ़ लियो ये वाली लाइन, ठीक है जी। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫॉर द पर्पस ऑफ स्टेट, वाई people live in the state, obey your orders, why the state should do and what it should not do। ਐਂਡ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਵਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਰਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ਮਸ। ਇਹ ਫਰ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਜ਼ਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਜ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਮਸ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ, यूटिलिटेरियनिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, नाजिज्म, गांधीज्म, एडलिज्म, लिबरलिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारी इज्म्स ने, अलग अलग आइडियोलॉजीज दी, अलग अलग लोगों ने। कभी कार्ल मार्क्स ने दी, उन्होंने मार्क्सिज्म कह देंगे आ, गांधी ने दी गांधीज्म कह देंगे आ, लिबरल स्टेट की सीगी इज्म तो फिर उन्होंने लिबरलिज्म कह देंगे आ, इदा चल रही इज्म्स, ठीक है। एंड ऑल दीज इज्म्स आर सो ऑल्सो द सबजैक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम आप सबजैक्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, these ism cast deep impact on the present and future of the state। ਹੁਣ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Political science makes critical analysis of these ideologies and tells us that different situations which ideology is more appropriate and why। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬੈਸਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ?
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਬੈਸਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਬੈਸਟ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ PS ਵਿੱਚ। Besides this, political science also makes the study of political ideas of various philosophers such as Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, Lasky, Brunstille, Gardner, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ ਸਭ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। Study of political parties, pressure groups and interest groups. ਹੁਣ what are the political parties, why do they come into existence and what are their functions, what are their roles, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। These play the present day politics etc. Few questions which are the concern of the political science. In the present age, no state is free from influence of political parties. ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। The study of political parties is very important. Lord Brace is one of the opinion political parties are inevitable. No country has been without them. No one has shown how representative governments work without them. Representative government ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 10,000 ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਐਨ ਔਸਮ ਹੈ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, MPs ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾ ਕੁਛ ਜਿੱਤਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ। ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਦਰਲੈਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਾਈਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਮੈਨ ਫਾਰਮਸ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੋਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਦਲਿਤ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ SC ST ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ। Study of rights and duties. Rights are those conditions of social life which are essential for development of individual. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫॉर ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੇਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ?
Duties are related to rights. The fact that rights cannot be enjoyed in the absence of duties. Because of this, it is said that the rights and duties correlated and the two sides of each same coin. ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਸਪੀਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਜੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। People analyze issues and make their opinion against the different political parties. Election also provide legitimacy to administration. मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੀਪਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਿਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਡਲਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Study of constitutional systems. Every country has its own constitutional system which is prepared keeping in mind the needs, traditions and future goals. ठीक है, हर किसी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया होया, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕॉन्स्टिट्यूशन ਦਾ। तो कहते हर कंट्री ने अपना ये देख के बनाया कि अपन अपना ट्रेडिशन की है, अपनी हिस्टरी की रही है, फिर अपना है ना जो फ्यूचर गोल की है कि आप कितने पहुँचना है, उस हिसाब नाल स्टडी करनी पेगी कॉन्स्टिट्यूशन नूं। तो कहता अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनस नूं ना स्टडी करता पॉलीटिकल साइंस, तो कहता है कि है ना किहड़ा उहदी नेचर की है, कि किस लैवल का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो किहड़ा वधिया है। मतलब हुण मैं सपोज करो कोई नवी स्टेट है जिहड़ी आज़ाद हुई, सपोज ए स्टेट है कंट्री, ठीक है, कोई ए कंट्री है, वो हुणे हुणे आज़ाद हुई है, उन्हें एक नवा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ये सोचा जाएगा ना कि वह पुराना पास्ट की रहा है, वह प्रेजेंट की है, तो वह फ्यूचर गोल की है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उस बेसिस से। ये तो नहीं कि किसी का भी चक के जिवें साउथ अफ्रीका वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 11 ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਅਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਸ ਇਹ ਲਾਅਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਾਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟਸ देयर इज रूल ऑफ लॉ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ ਲॉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲॉ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲॉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲॉ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲॉ ਫॉलो ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Study of political system. The modern political scientists have made the study of political system center to the political science. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ? ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਲ। ਇਹ ਹੋਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸਟੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫਾਰਮਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਇੰਕਲੂਡਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ, ਰਿਲੀਜਨ ਗਰੁੱਪ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, सब ਨੂੰ इंक्लूड करके टोटल देखते हैं कि सिस्टम है अपना पॉलिटिकल, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ। The concept of political system has brought revolutionary change in the scope of political science and the utility of the subject has increased manifold। अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं आप पॉलिटिकल साइंस विच कि केड़ा सिस्टम कित्थे चल रहा है, ठीक है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस चीज़ ने पॉलिटिकल साइंस के स्कोप ਨੂੰ बहुत ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ क्योंकि हर चीज़ इंक्लूड करे जा रहे हैं, ठीक है ना। जिन्ना आप सब्जैक्ट इंक्लूड करी जावांगे उन्ना वधा सिलेबस हो ही जाएगा ना। बस कुछ नहीं, अपना सिलेबस ਵਧਾ रहे हैं लोग, बट ठीक है, चलो उन्होंने स्कोप वध रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ पावर, ਹੁਣ स्टडी ऑफ पावर सेंट्रल है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जिवें देखो they are not opinion whenever the struggle for power there is politics। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਤੇ, ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਦੋ ਰਾਜੇ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਲਮਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਥਿੰਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ all of the social sciences none has been more concerned with the concept of power as political science। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ज़्यादा कोई भी पावर के बारे कोई स्टडी नहीं करता, कोई भी सब्जेक्ट है दुनिया से, ठीक है। फिर उस तो बाद करैक्ट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल राइटिंग्स फ्रॉम एरिस्टोटल टू प्रेजेंट वर्ल्ड नो डाउट रिवील पावर एज द कंसेप्ट सेंट्रल अराउंड विच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल हैव रिवॉल्वड। मोस्ट फेमस स्कॉलर ओहो इत्थे जनाब की गल आ गई, मॉर्गन थाउ की गल आई है इत्थे, सेट इन 1957 द कंसैप्ट ऑफ पावर शुड बी मेड सेंट्रल टू द पॉलिटिकल साइंस। वो कहता है कि जो पावर है ना, एक कंसैप्ट है पावर का, इस सेंट्रल होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि सारी लड़ाई धड़ाई मार कुटाई सब कुछ इन टोटल पावर करके ही हो रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस की है जो आप किसी भी इलैक्शन च वड़ते हैं, किसी भी जगह पॉलिटिक्स खेडते हैं, किस लिए करते हैं, किस चीज़ लिए होंगी पॉलिटिक्स? पावर लिए होंगी ना। तो कहता पावर की कंसैप्ट तो मेन कर देना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। After reading the views written above, we can say that without making the study of concept of power, the study of political science will be incomplete। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਾਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। Today who gets how and how much power is the subject matter of political science। ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ।